آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بائبل مقدس کو کھولیں گے اور ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا دوسرا باب ہم نکالیں اور دوسرے باب کی لکھنے والے لکھ سکتے ہیں پہلی آیت سے 11ویں آیت تک لکھ لیں، لیکن پڑھیں گے ہم دوسرا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ لکھا ہے، جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے سیکھا تھا اور ہمارا موضوع تھا یاد رکھنے کے لیے the best is coming، اور آج بھی ہم اسی موضوع پر خدا کی برکتوں کو حاصل کریں گے۔ the best is coming part 2، بہترین ابھی آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا کانا گلیل کا معجزہ، خداوند یسوع مسیح نے پانی سے مے کو بنایا اور یہ پہلا معجزہ یسوع مسیح نے کیا، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں بھی بہت اسی میں سے خوبصورت باتیں سیکھی اور آج بھی ہم سیکھتے ہیں ایک اور بات، اور اس کے بعد پھر ہم 2-3 چیزیں اور اسی میں سے خدا کی برکتوں کو حاصل کریں گے۔ بائبل مقدس میں پہلی بات ہم برکت کی اس معجزے میں یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ میرے مجلس جو انتظام اعلیٰ تھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ وہ ساری چیزوں کو چیک کرتا تھا، ٹیبل پہ آ گئی ہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کھانا وقت پر تیار ہو گیا ہے، اور پھر اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کھانوں کو بھی چکھتا تھا۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج کے دور کا مجھے نہیں پتا کہ گھر میں جو کھانا پکاتے تھے بزرگوں کو کیا کرتے تھے، وہ ہانڈی میں سے نکال کر کے دیتے تھے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو سنا ہو، تو کہتے تھے بھی ذرا چکھو اس میں نمک مرچ ٹھیک ہے یا نہیں، اچھا بنا ہے یا نہیں۔ تو چکھنے والے کا بڑا ٹور ہوتا تھا، یہاں تک کہ چکھتے چکھتے ہی سارا کام تمام کر دیتا تھا۔ تو یہ اسی کلچر میں یہ ہم سیکھتے ہیں کہ وہ انتظام بھی کرتا تھا لیکن ہر چیز اسے چکھنی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے ابھی کھانا آپ مہمانوں کے لیے لے جاؤ، لیکن اس نے یہاں پر کیا کہا، بلا کے دولہا کو کہا کہ لوگ
पहले क्या करते हैं, अच्छी चीजें पहले देते हैं, और नाकिस उस वक्त जब खा के छक गए मतलब शेर हो गए, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं नको नक हो गए, उस वक्त फिर नक्स चीजें देते हैं लोग। लेकिन ये अच्छी मैं कहाँ रख छोड़ थी। दुनिया का तो दस्तूर है कि पहले अच्छा और बाद में नाकिस। जिंदगी के हर शोबे में इंसान जो है उसकी बसात में ये है कि पहले अच्छी चीजें और बाद में नाकिस चीजें। और आज भी है, आप रिश्तों में देखें, आप रूहानी जिंदगी में देखें, पहले ज्यादा खुशी, जोश, कुर्बानी, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता सारी वो बेदारी सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये इंसान है। आप देखें, जब मैं सादा जुबान में सिखाता हूं ताकि समझ आए, जब रिश्ता करना हो तो सबसे अच्छी चीजें, सबसे अच्छे खाने, ओए होए होए, घर आके फिर कहते हैं भाई वाह, एडा सेब पता नहीं कितों ले उन्होंने पूरा चरगा ही रख दिया। भाई बड़ी खिदमत, भाई बड़ी अच्छी चीज है। अब थोड़े देर ही के बाद कभी उनको मुर्गे की आवाज नहीं आई। ये दस्तूर है, पहले चाहत बाद में खत्म, पहले अच्छी चीजें बाद में खत्म, और बाद में नाकिस, रवैया नाकिस, चीजें नाकिस, बोलना नाकिस, मोहब्बत नाकिस, एटीट्यूड नाकिस हो जाता है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, वो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें दे के बाद में नाकिस चीजें मुहैया करे। नहीं, वो अच्छी चीजें शुरू में देता है और बाद में उससे भी ज्यादा डबल चीजें देता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि चेंज हो जाए या बदल जाए। वो ला तब्दील है, वो अच्छा खुदा है, अच्छा चरवाहा है। वो हमेशा पहले भी अच्छी चीजें देता है और बाद में भी अच्छी चीजें देता है, और सारी उम्र अच्छी चीजें देता है, और सारी उम्र अच्छी चीजें देना चाहता है। लेकिन ये इंसान पर डिपेंड करता है कि 10 कोड़ियों में से 1 कोड़ी आए, 9 कोड़ियों ने बरकत ली, शिफा ली, और आगे वो भाग गए, क्योंकि वो आगे बरकत लेना वो दे खुश ने। 9 कोड़ियों ने शिफा पाली, वो कहते इन्ना ही बड़ा ये देते खुश सी बस, और क्या लेना है हमने, उसके पास क्या जाने की जरूरत है। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, जो कुछ खुदा ने दिया थोड़ा बहुत उसी के इर्द गिर्द घूमे, और आगे नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह और बरकत देना चाहता है। बेहतर से बेहतरीन बरकतें उसके पास हैं। वो फजल पर फजल और रहम पर रहम करने वाला है। वो बरकत पर बरकत देना चाहता है, लेकिन हम पर डिपेंड है। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा जब गीत गा रहे थे कि खुदा के हाँ
बरकतों के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो और देना चाहता है, अच्छी चीजें देना चाहता है। और यकीन करें कि अच्छी चीजें आ रही हैं, बेस्ट इज कमिंग। हम लेके बरकतें भाग ना जाएं, हम लेके बरकतें उसी को ना एंजॉय करें, वो खत्म हो जाएंगी। अब महफिल थी, जश्न था, शादी थी, एंजॉय हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, कल्चर के मुताबिक डांस हो रहा था, वो जूस पी रहे थे, खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एकदम खुशी शर्मिंदगी में बदल गई। लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि यीशु मसीह के पास आ गए। अच्छा किया, अच्छा किया कि यीशु मसीह ने कहा ये करो, पानी डाल दो मटकों में तो मैं बन जाएगी। अच्छा किया। मैं कहता हूं फिर भी यीशु के पास आ जाए तो अच्छा ही है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब भाग भी जाए फिर भी आ जाए। क्यों? कि वो भला खुदा है। हालेलुया। वो रहम से भरा हुआ है, वो तरस से भरा है। जो कि उसके पास आ जाता है कि ऐ खुदा यीशु मसीह अब सब कुछ खत्म हो गया है, वो कहता फिक्र न करो, मेरे पास अच्छी चीजें हैं, बेस्ट इज कमिंग, फिक्र करने की जरूरत नहीं, बेहतरीन अभी आ रहा है। जिस तरह मेरे मजलिस ने कहा कि अच्छी ये मैं कहाँ रख छोड़ी थी, और खुदावंद यीशु मसीह हमें और पहले भी अच्छी चीजें देता है और अच्छी चीजें देना चाहता है। क्या हम इसी पर राजी हैं? कितने भी सुनने वाले हैं, जो कुछ मिल गया इसी पर राजी है या और लेना चाहते हैं? यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है कि उसकी मामूरी में से हमने पाया, और फिर आगे क्या लिखा है? यानी फजल पर फजल। फजल पहले भी, लेकिन फिर फजल, फजल पर फजल। पहले भी फजल हुआ, पहले भी उसने फजल किया, लेकिन वो फजल पर फजल करना चाहता है। पहले उसने बरकतें दी, लेकिन वो बरकत पर बरकत और ज्यादा देना चाहता है, बेहतर तरीके के साथ देना चाहता है। ये हम पे डिपेंड होता है, ईमानदारों पे डिपेंड होता है कि हम पर फजल हुआ, उसने हम पर रहम किया, हम पर मेहरबानियां की, हमें बरकत बख्शी, लेकिन वो फजल पर फजल और करना चाहता है। कैसा प्यारा खुदावन है। हालेलुया। अभी बहुत कुछ है, बेहतरीन चीजें यीशु मसीह के पास और बहुत ज्यादा है। वो खजानों का मालिक है, अभी आपको और ज्यादा बेहतरीन चीजें देना चाहता है। हालेलुया। और हम उसी के पास आए और कभी उससे भागे ना, उसके साथ जुड़े रहें। और फिर एक और बात भी हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बेहतरीन चीजें, अच्छी चीजें, बरकत अपने तरीके से देता है। जब शागिर्द यीशु मसीह के पास आए, शागिर्द आए, खादिम, ताकि मैं जो है वो खत्म हो गई है, तो रिक्वेस्ट की, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? मटकों में क्या भर दो?
खुदावंद यीशु मसीह अपने तरीके से बरकत देना चाहता है। इंसान का तरीका फर्क और यीशु मसीह का तरीका, इंसान का तरीका फर्क था ना मैं बनाने का, है ना, और यीशु मसीह का तरीका बरकत देने का क्या है, मैं बनाने का क्या है, शर्मिंदगी हटाने का क्या है, खुशी देने का क्या है, फर्क तरीका है। कलाम मुकद्दस में यशाया नबी का सहीफा 55वां बाब यानी 55 बाब, बच्चों के लिए जो ज्यादा वो पुराना उर्दू नहीं समझते, उसकी 9वीं आयत, यशाया 55:9, यहां लिखा है, खुदावंद कहता है, यहां लिखा है, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप ख्याल करते हैं, जिस तरह आप तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इंसान तरीका इस्तेमाल करता है बरकत लेने का, उसमें और खुदा के तरीके में देने में आसमान और जमीन का फर्क है। खुदा ने कहा तुम्हारे और मेरे ख्यालात इतने ही बुलंद हैं जिस तरह जमीन से आसमान बुलंद है। लोग बरकतें हासिल करना चाहते हैं, पता नहीं किस तरीके से बरकतें हासिल करना चाहते हैं, किस तरीके से वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वसूल करने पता नहीं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने की सोचते हैं और दिमाग दौड़ाते हैं और जनाब और यकीन करते हैं कौन कौन से तरीके से हमें बरकत मिल जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने तरीके से क्या देता है, हालेलुया। और जो वो अपने तरीके से बरकत देता है उसमें और जो हम अपने तरीके से बरकत हासिल करते हैं उसमें फर्क क्या होता है? उसमें भी इतना ही फर्क है जितना जमीन से आसमान बुलंद है। जो खुदावन बरकत देगा वो अच्छी बरकत होगी, खुशी होगी और खुदा की हजूरी होगी, इत्मीनान होगा, सुकून होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी, ऑनर होगी, इज्जत होगी। लेकिन इंसान अपने तरीके से, हमारी माँ और बाप ने, हवा और आदम ने अपने तरीके से कहा, खुदा ने कहा ना खाओ, ने कहा ना ही खा के लेनी बरकत, खा के असी अकलमंद बन जाने, पहचान बद जानी है, इल्म बद जाना है, ओए इंटेलिजेंट बन जाना है। फिर उन्हें भी कहा तुसी खुदा दी मानद बन जाओगे, असी खुदा भी बन जाना है। कई लोग इस जमीन पर अपने आप को क्या बना रहे हैं, खुदा बना रहे हैं, छोटे छोटे लिटिल गॉड, कहते हम खुदा हैं, हमारी परस्तिश करो, हम खुदा हैं। और यही गलती शैतान ने भी यही गलती की थी। उन्होंने कहा मैं खुदा की बल्कि खुदा नाल मैं तां जावांगा, क्या खुदा जी तू की वो फिर तां गया ते ठां गया, ठां चला गया। जो अपने आप को खुदा समझते हैं, खुदा बनाते हैं अपने तरीके से, फिर वो नुकसान उठाते हैं। लेकिन खुदा अपने तरीके से जब बरकत देता है
ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں برکت دے، لیکن اپنے طریقے سے دے، اپنی قدرت سے ہمیں سرفرازی عطا فرما، معجزانہ طور پر ہمیں برکتوں سے کیا کر، مالا مال کر، اسی برکت میں خوشی ہے، اور وہی بہترین ہے، اور وہی اچھا ہے، وہی بہترین ہے اور وہی اچھا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں برکت دے، اپنے طریقے سے ہمیں برکت دے۔ کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں، یہاں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کبھی کبھی ایمانداروں کو، ہم دعا کر کے سوتے ہیں اب ہمیں اس طرح برکت آنے والی ہے، اب ہمیں اس طرح سے برکت ملنی ہے، اب خدا نے فلانا دروازہ کھول دینا ہے، تو کھول دے ہی نہیں۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں نہیں ایسا، دعا کر کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح ہمیں برکت آ جانی ہے، اس طرح خدا نے برکت دے دینی ہے، اس طرح خدا نے دروازہ کھول دینا ہے، اور لیکن وہ کبھی کھلے ہی نہیں۔ لیکن اگر دعا کر کے یہ کہیں کہ خداوند تو برکت دے، جس طریقے سے بھی دینا چاہتا ہے، اے خداوند تو ہمیں برکت چاہیے، برکت دینا آگے تیرا کام ہے، کس طریقے سے تو دینا چاہتا ہے، جس مرضی طریقے سے دے، لیکن مجھے برکت چاہیے، پھر وہ اپنے طریقے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے طریقے، ہمارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ منصوبے سارے بنتے ہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لیکن وہی منصوبہ جو خدا کا منصوبہ ہے، جو خدا کا طریقہ ہے، ایماندار جو ہے ہمیشہ اس کے منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اس کے طریقوں پر یقین رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ تو اپنے طریقے سے ہمیں کیا دے، برکت دے۔ نہیں تو خادموں کو یسوع مسیح نے کہا پانی ڈال دو، تو کہتے واہ بے، پہلا بندہ ویکھے ختم میں ہوئی ہے تو کہتا پانی پا دیو، کہتے ان کے اسی تے نہیں پانا پائی، جا کے دوسرے نے بتا دیو گے۔ اے کوئی طریقہ ہے کہ انہیں اسی مہمانوں نو پانی پیاواں؟ سادہ کی رہ آئے گی، میں ختم ہو گئی ہے، اور ایک شخص کے پاس گئے بھی ہیں تو کہتا پانی، اسی اگے پانی ہو گئی، کیونکہ میں ختم ہو گئی۔ وہ تو پھر کہتا مٹکے سے پانی پا دو، لیکن انہوں نے یقین کیا، یسوع مسیح کے طریقے کو مان لیا، یقین کر لیا، اور وہی پانی میں بن گیا۔ ہاللیلویہ! پھر ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق، کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمیں برکتیں دیتا ہے تو وہ وافر برکتیں دیتا ہے۔ انسانی ذخائر تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کی میں ختم ہوگی کہ نہیں، بڑا اسٹیمیٹ لگایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب برکتیں دیتا ہے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وافر مقدار میں ہو جاتی ہیں۔ 5 روٹیاں اور کتنی مچھلیاں تھی، اور کتنے لوگوں نے کھایا؟ ہم نے سیکھا نہیں 5000 تو مرد تھے، شاباش، 20,000 خواتین، بچے اور مرد تھے۔ دیکھو آج کل بھی دیکھ لو کہ خواتین عبادت میں زیادہ ہوتی ہیں، اس وقت بھی خواتین عبادت میں زیادہ تھی۔ مرد 5,000 تھے اور خواتین اور بچے ڈال کے 20,000۔
क्योंकि मर्दों ने कहा होता है चलो इबादत करनी है, यसू को जाना तुसी जाओ। बेचारियां नरम दिल होंदियां ने, खवातीनों कहंदियां ठीक है असी ते नहीं यसू छड़ना है ते जाना ही जाना। मर्द कहंदे ने कोई गल नहीं तुसी जाओ, साडे लिए भी बल्कि दुआ कर, उत्थे आप लैन आ भी खाना साडे लिए भी लैन। मैं के को भंडारा पे वंडी न्याज गली च वंडी थी, जाओ जी आ भी खाओ नाल साडे लिए भी लियाओ। लेकिन वो दौर हुण खत्म हो गया जदों असीं कहंदे हुंदे सां बच्चे हैं कि मेरा भी दे, मेरी मां दा भी दे, हत्थ लगा के पीछे। मैं क्या ले लिया, नहीं नहीं ये मेरे प्यो दा भी। तो खुदा की हुजूरी में ऐसा नहीं है। नो 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 नो, हम सबको मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को, सबको खुदा की पाक हुजूरी में आना है। हालेलुया। खुदावंद जब बरकतें देता है वाफर देता है। मलाकी की किताब में क्या लिखा है कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकतें दूंगा, अपने लोगों को वो बरकतें देता है। और फिर आगे क्या लिखा है कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास हम आते हैं, दुआ करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं कि वो हमें बरकतें बेहतरीन भी देता है, वाफर भी हमें देता है। और फिर ईमानदार जो हैं वो इस जिंदगी के सफर में इंजॉय करते हैं और फिर इस जिंदगी के सफर में इंजॉय करते हुए और बेहतरीन डेस्टिनेशन की उम्मीद रखते हैं कि अभी और बरकतें बाकी हैं जो हमने हासिल करनी है। हमने इस सफर को जारी रखना है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जो पुराने अहदनामा के ईमानदार थे, नबी, रासबाज, ईमानदार, इब्रानियों का खत 11वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक आप लिख लें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये तमाम जो ईमानदार थे, नबी थे, रासबाज थे, बड़े बड़े नाम इसमें लिखे हुए हैं। इब्रानियों का जब हम 11वां बाब पढ़ते हैं बड़े बड़े नाम हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा दिल शादमानी से भर गया। जिस तरह अभी पास्टर नदीम ने कहा, ये हवाला पढ़ के मैं शादमानी से मामूल हो गया कि किस तरह इतने नबी और रासबाज और ईमानदार बहुत बहुत बड़े, जिन्होंने खुदा के साथ रूबरू बातें भी की। और बताएं वो क्या कह रहे हैं, उम्मीद क्या रखते हैं, खुश क्यों हैं। इस हवाला में आप पढ़ें, लिखा है कि उन्होंने दूर से देखा बरकतों को, तो लफ्ज लिखा है वो खुश हुए। वो खुश हुए, वो अपने मसाफत के दौर में, वो अपने मुसाफराना अंदाज में, लिखा है कि उन्होंने दूर से देखा तो वो खुश रहे और खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि वो अभी बेहतरीन जो आने वाला है उस पर यकीन रखते थे। और वो बेहतरीन आने वाली चीजों का यकीन रखते हुए
उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो खुदा से बातें भी हो गई हैं, ओके, अब तो बड़े बड़े मौज़ात भी हो गए, ओके। नो, इस हवाले को पढ़ें। वो आगे और बेहतरीन चीजों की तलाश में और उनके मुश्ताक थे। बाइबल में लिखा है वो इसलिए देखकर खुश हुए जो आने वाली चीजें थी, क्योंकि वो लफ्ज क्या लिखा है, वो आपसे सुने, क्योंकि वो बेहतर बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसके बावजूद खुदा से बातें करते, इससे बावजूद उनके वसीला से खुदा ने मौजज़ात किए, इसके बावजूद कि हर तरह की बरकत उनके पास थी, दौलत भी, इज्जत भी, रूहानी बरकतें भी, बहुत कुछ था। बाइबल की स्टडी करें, कैरेक्टर स्टडी करें इन ईमानदारों की। बहुत हर लिहाज से वो रईस भी थे, दौलतमंद भी थे, ईमान में भी दौलतमंद थे, रूहानी तौर पर भी दौलतमंद थे, खुदा से भी बातें कर रहे थे। लेकिन लफ्ज लिखा है वो खुश थे क्योंकि एक बेहतर मुल्क के मुश्ताक थे कि अभी और भी बाकी है। इसलिए वो शादमान थे, इसलिए वो खुश थे। और आज भी ईमानदार इस जिंदगी के सफर में इसलिए खुश हैं, वो जानते हैं कि बेस्ट इज कमिंग, अभी आने वाला है। क्यों वो खुश हैं? जिंदगी के सफर में क्यों खुश हैं? कि ईमानदार आज के दौर में भी इसलिए शादमान रहते हैं, इसलिए खुश होते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं लग गया, बल्कि अभी और बरकतें बाकी हैं। आराम मिला है लेकिन आराम बाकी है। हमें जिंदगी मिली है लेकिन हमेशा की जिंदगी बाकी है। हमें खुशी मिली है लेकिन अबदी खुशी बाकी है। हमें यहाँ बरकतें मिली हैं लेकिन अभी एक खूबसूरत शहर बाकी है। हालेलुया। देखा मैंने एक नया यरूशलेम देखा, शहर जो हीरे जवाहरात से बना, उसका एक एक दरवाजा एक एक कीमती मोती का, और सड़कें किस तरह की बनी है जी? हाँ, तो सोना इतना महंगा हो गया कि लोग कहते हैं ओरिजिनल की लेना, काम कर दो, नकली ले आओ। लेकिन वहां जो सोने की सड़कें होंगी, खुदा खुद भी नहीं नकली तो दियां चीज़ां भी नहीं नकली, बेहतरीन बेहतरीन बाइबल में लिखा हुआ है कि खालिस सोना होगा तो हम उस पर चलेंगे। यानी का चलो अभी बेहतरीन बाकी है, बेस्ट इज कमिंग। और जब हम ये यकीन कर लेंगे बेस्ट इज कमिंग, तो फिर हम क्या करेंगे? खुश होंगे, इंजॉय करेंगे। जिस तरह अभी पास्टर साहब कह रहे थे, आपने देखा इंग्लिश में लफ्ज लिखे हैं, ये जो स्ट्रेंजर, ट्रैवलर, टूरिस्ट, ये मुसाफिर जो हैं, तो आपने देखा जो टूरिस्ट होते हैं वो खुशी मनाते हैं या नहीं? खुश होते हैं। कभी आप ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, टूरिस्ट की हैसियत में होते हैं, ट्रैवलर की हैसियत से होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी आपने को बोर देखा किसी को? एक्साइटमेंट होती है कि नहीं? खुशी होती है कि नहीं? टूरिस्ट खुश होते हैं कि नहीं? ओ एंजॉय करते हैं, देखो क्या बात है, पहाड़, ओए
دیکھو یہ کیسی وادیاں ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، وہ دیکھو جناب کیسے یہ دریا ہیں، کیسی یہ ندیاں ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اور بھی سہولت ہے کہ وہ ساتھ ویڈیو بھی، جو نہیں ان کے ساتھ ہوتا سفر میں، ان کو ویڈیو سے بھی دکھاتے جاتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی سینریز ہیں، کیسی کیسی یہاں خوشی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، وہ کار بہ کے ہوتے بھی لیکن جو آگے ٹورسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انجوائے کرتا ہے۔ کبھی آپ کبھی ٹرپ پر گئے ہو تو آپ کے اندر کوئی فکر ہوتی ہے اس وقت؟ ہیں؟ شاباش، بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں، یس۔ آپ غمزدہ ہوتے ہیں، آپ چڑچڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے۔ میں کہنا جڑا بڑا چڑچڑا وہ بھی خوش ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹرپ تے جا رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اٹھے آؤ بیٹھو، ہیں؟ جڑا کدی نہیں ہسیا ساری عمر 50 سال چو بھی پیا ہستا ہے، کتنی پیاری چیزیں ہیں، کتنی، اور جو یہ خوشی کا باعث ہے، جس طرح آج یہ کنفرمیشن ہوئی، خوشی سے بھر جائیں۔ پرانے عہد نامہ کے بڑے راست باز، ایماندار نبی خوش ہوئے اپنے اس مسافر کے دور میں، مسافرانہ انداز میں، ٹورسٹ کی حیثیت سے اتنے خوش رہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی بہترین چیزیں اور بھی باقی ہیں، ہاللیلویا۔ اور ہم خوش ہوں، ہم زندگی کے سفر میں ہیں، یہ سفر ہمارا جاری ہے، اور آگے بہترین چیزیں خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں، راستے میں بھی رکھی ہیں۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی اس جگہ کو دیکھ کے ہم نے انجوائے کی ہے، اب ہم نے آگے جا کے اور کیا کرنی ہے؟ انجوائے کرنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر ایک دوسرے نے کہنے نہیں ہے یہ اگے اور بھی ہے جی، پھر تے نہ سٹاپ کر دو، ہاں جی اگے اور دیکھو، اجے اور دیکھو۔ لیکن اگر کبھی ٹورسٹ نے ایسا کیا کہ یہ شروع ہی سفر نہیں ہویا تو کہا چلو کار چلیے بھائی، سانو کوئی مزہ نہیں آندا پیا، وہ بھی تسی اگے تے ودو۔ کبھی روحانی مسافر بھی ایسے ہیں، کبھی کبھی ابھی آگے بڑھے نہیں ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ چلے نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی چیز لے کے پاس کے کہتے ہیں بات ٹھیک ہوں کار چلیے بھی، کوڑی اتنا ہی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں آگے آؤ، آگے اور بہت کچھ ہے، اور اس کے پاس بہترین چیزیں ہیں جو آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی، ہاللیلویا۔ سفر جاری رکھیں، ایمان کا سفر جاری رہیں، روحانی سفر جاری رکھیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہاللیلویا۔ اور آپ کو تو یہ بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے سفر میں کون ہے آپ کے ساتھ؟ خداوند یسوع مسیح، جنہیں یہ نہیں کہنا پیسے ختم ہو گئے جی میں انہوں دی میں ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم کہہ ہی دیتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم محدود ہیں، انسانی وسائل ہے ہی محدود ہیں، انسانی ذخائر آج پوری دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ ذخائر جو ہیں ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا چیز نہیں مل رہی، وہ چیز نہیں مل رہی، اب پانی کی پریشانی آ گئی ہے، پوری دنیا میں اچھا پانی پینے کو نہیں مل رہا، اب تیل جو ہے تیل تھوڑا رہ گیا اتنے سال کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نال نالے بھی انسانی خوشی بھی ختم دی، تیرے خدا تو دور میں۔ پہلے لوگ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، تھوڑی چیزیں ہوتی تھیں،
اب زیادہ چیزیں پھر بھی خوشی گھروں میں ایمی چڑ چڑ بوڑ بوڑ مار مار کوڑ کوڑ لگی. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک زندگی کے سفر پر چل رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین کرنا ہے اور خوش ہونا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم پردیسی اور کیا ہیں؟ مسافر. خوش آپ رہیں گے. بڑے بڑے میں نے بار بار دہرا رہا، نبی، راست باز، بڑے ایماندار، انہوں نے اس زمین پر اپنے آپ کو پردیسی اور تب وہ خوش ہوئے. اس لیے وہ خوش ہوئے دور سے دیکھ کے کہ وہ سوچتے تھے ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. اور مسافر جو ہے خوشی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. آج بھی ایماندار اس زمین پر ان کا رویہ دیکھنے میں ملتا ہے. جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ اسی طرح زندگی بسر کر کے خوش رہتے ہیں کہ ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. ہم تو اس زمین پر ایک وقت کے لیے آئے ہیں، ایز اے ٹورسٹ آئے ہیں اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں. لیکن آگے بہتر ملک اور بہتر شہر، خوبصورت شہر ابھی کیا ہے؟ ابھی باقی ہے. اور جو اس چیزوں کی امید رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. بائبل مقدس میں کیوں موسیٰ نے، اب میں آپ پر سوال کروں گا تاکہ آپ الرٹ بھی ہو جائیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے بھی کیا کر دیا، اور مصر کے خزانوں کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. صاحب الغارو شاہی محل کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. لیکن کیوں چھوڑ دیا؟ اب جواب آپ نے دینا ہے. لکھا ہے کہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی، وہ اجر جو خدا دیتا ہے. ہاللیلویا. اس کی نگاہ بہتر، خوبصورت، بہترین اجر پانے پر تھی. اس لیے اسے کوئی پرواہ نہیں. خزانے چھوڑ دیے، کوئی بات نہیں، خوش ہے. خزانے چھوڑ کے بھی خوش ہے. اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے بھی کہ میں پیدا بیٹا نہیں کہلاؤں گا. آج اس دنیا میں بہت سے لوگ کوئی کسی کا بیٹا کوئی کسی کی بیٹی کہلانے خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن ایماندار آج بھی اپنی نگاہیں اس اجر پر لگاتے ہیں جو خداوند دینے والا ہے، وہ ابھی باقی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں جلد، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے پاس ہے. بے شک اس دنیا میں بھی وہ اجر دیتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے چلتا ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا کہ اس جہان میں کتنے گنا؟ 100 گنا. اور پھر یہی نہیں، آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں جلد آ رہا ہوں اور اجر میرے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا.
اگرچہ یہاں بھی ایوارڈز اور یہاں بھی انعامات اور یہاں بھی ریوارڈز اچھے ہیں، کافی ہیں، لیکن وہ بہتر ریوارڈ اور بہتر انعام اور بہتر ایوارڈ ابھی ہمیں ملنے والا باقی ہے۔ یہاں کے ایوارڈ ریوارڈ جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہی چلا جاتا ہے، لیکن ایسا ایوارڈ اور ایسا ریوارڈ ملنے والا ہے جس کے بارے پولس کہتا ہے کہ ایسا صحرا ملنے والا ہے جو کبھی مرجھاتا، باقی سارے صحرے مرجھا جائیں گے، ہیں سارے کلے جڑے اسی پانے ہم مرجھا، لیکن جڑا کلا یوسف کبھی مرجھائے گا نہیں۔ ہاللیلویہ! اس لیے خوشی سے بھر جائیں، the best is coming۔ آپ سفر میں ہیں، آئندہ اس سفر کے زمانہ میں بھی آپ کے لیے اور اچھی چیزیں ہیں، اور اچھی چیزیں ہیں، اور زیادہ برکتیں ہیں۔ سفر کو جاری رکھیں یسوع مسیح کے ساتھ، اور پھر منزل جو ہے ہاللیلویہ بہترین انعامات سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا انعام جو کامل ہوگا، ایسا صحرا جو مرجھائے گا نہیں، ابدی زندگی، ابدی خوشی، اور وہ خوشی ڈبل ہو جائے گی، خوشی پر خوشی ہوگی۔ ہاللیلویہ! برکت پر برکت ملے گی۔ پولس کہتا ہے ابھی تو ہم آئینہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو دھندلا ہے، لیکن ہم اسے روبرو دیکھیں گے۔ کیسا جلال ہوگا! ہم نے ابھی یہاں اس کی برکتوں کا مزہ لیا ہے کہ یہاں اسٹیج پاری ہم سنتے ہیں، خدا کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ایسی خدا کی حضوری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا کہ ہم یہاں سے نکلیں اور پرستش جاری رکھیں جب تک اتنی برکت۔ تو یہ شاگردوں کو بھی یہ تجربہ ہوا تھا، یہ بائبل کے مطابق ہے۔ یوحنا، یعقوب، پطرس، جب خدا یسوع مسیح کی شکل تبدیل ہوتی ہے، 3 تھے پہاڑ پر، تو آپ بتائیں ان 3 شاگردوں نے کیا کہا یسوع مسیح کو؟ کہا بجی، یہ بائبل کی باتیں ہیں۔ ہمیں بھی جب انجوائے ہم کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، خدا کی ضرورت ورشپ ہوتی ہے، اور ہم نے اکثر سنا اسی اسٹیج سے، وہ کہتے ہیں اب دل نہیں کرتا، دل تو کرتا ہے جاری رکھیں۔ لیکن ان شاگردوں نے بھی کہا یہ مزہ ہے، انجوائے ہے، خدا کے ساتھ ہے ہی انجوائے ہے، خدا کے ساتھ ہے ہی خوشی ہے، وہ ہمیں خوشی سے معمور کر دیتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، یہ تھلے جانا ابھی اس کی مطلب یہی ہے، گواہی ابھی دینی ہے، ابھی انجیل سنانی ہے، ابھی لوگوں کو بچانا ہے، کیونکہ زندگی کے سفر میں مجھے ابھی ذہن میں آ گیا کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے بھی ہوتی ہے، لیکن کدی جناب سفر کردے ہیں بڑے ٹوئے تے ٹبے تے کھڈے بھی آ جائیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم چیخ اٹھتے ہیں، اوئے ٹھا، کدی تے گڈی جیڑی ہے سر نو لگ جاتی، یعنی سر گڈی نہ لگ جاتا، کہتے او تہاڈا بھلا کی ہو گیا۔ سفر میں ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی؟ لیکن اس کے باوجود کٹھن راستے بھی ہوں،
यीशु साथ होता है, वो हमें और ज्यादा बरकत देना चाहता है। थोड़ी देर ही के बाद हम उन खड्डों में से निकल जाते हैं और बड़े खूबसूरत रोड पे मोटरवे पे चढ़े। इसलिए हमें क्या करना है? क्या करना है? बेहतरीन के लिए उम्मीद रखनी है, बेहतरीन चीजों के मुश्ताक रहना है, जिस तरह ईमानदार पुराने अहदनामा के भी रहे। हमें क्या करना है? ईमान रखना है, यकीन रखना है, और इस सफर को हमने क्या करना है? जारी रखना है, रुक नहीं जाना है। ये नहीं कहना कि बस अब इतना ही था, वाह इतना ही बड़ा, अगों की लेना। नो आज मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत पर बरकत देना चाहता है, और फजल पर पहले भी फजल हुआ, लेकिन वो और क्या करना चाहता है? पहले भी खुशी दी, लेकिन खुशी पर क्या देना चाहता है? खुशी देना चाहता है। बेस्ट इज कमिंग। कितने लोगों का यकीन है? अभी तो आप शुरू ही समझें। क्यों आपने फुल स्टॉप लगा दिया? क्यों आप सोचते हैं फुल स्टॉप हो गया, अब कोई बरकत नहीं, अब कोई खुशी नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा क्या होगा? इस माइंड को चेंज करें और ईमान रखें कि बेस्ट इज कमिंग। मेरे लिए बहुत सी बरकतें अभी आ रही हैं। जो मैंने हासिल किया यह तो शुरू है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। हम स्टॉप ना हो जाएं, बेदिल ना हो जाएं, ना उम्मीद ना हो जाएं, हम शिकस्त ना खाएं, हम हारे हुए नहीं हैं। यीशु मसीह की सलीब के वसीला से हम फातह हैं। हालेलुया। और हमारे इस सफर में हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। समुद्रों के तूफान में हमारा लंगर है। अभी मलका एलिजाबेथ यूके की, उसका मैंने एक रूहानी जुमला पढ़ा बाइबल का। वो दुआ में ये कहती थी, मैसेज में अपने में ये कहती थी कि यीशु मेरी जान का लंगर है। सब कुछ था, कितनी इज्जत, दौलत, हशमत, सोच भी नहीं सकता कोई इंसान दूसरा। लेकिन वो दुआ करते हुए मैंने बड़ी बरकत पाई कि इतनी बड़ी शख्सियत हो के उसने कहा, वो गवाही देती थी कि यीशु मेरी जान का लंगर। इसलिए हमें घबराने की जरूरत है। अगर नहीं है तब भी और देगा, अगर है तो तब भी वो जान का लंगर है। हालेलुया। क्योंकि वो बरकत पर बरकत देता है, फजल पर फजल करता है। आप मुतमिन हो के ना भाग जाएं। अभी आराम बाकी है, अभी इनाम बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बेहतरीन आ रहा है। बेस्ट इज कमिंग। कभी जिंदगी में ना उम्मीद नहीं हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत प्यारे खुदावंद के बेटे और बेटियां।